تو انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر ہمارے شہر کراچی میں، ہم سب کے شہر کراچی میں، یہ جماعت کا کراچی نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا کراچی نہیں ہے، یہ ہم سب کا کراچی ہے، یہ ان ماؤں بہنوں کا کراچی ہے، یہ ان بچوں کا کراچی ہے، یہ بزرگوں کا کراچی ہے۔ یہ کراچی سب کا ہے، اور یہ تعصب کی سیاست، تفریق کی سیاست، تنقید کی سیاست نے اس شہر کی ترقی کی ضمانت نہیں کی۔ اس شہر کی ترقی کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کی مدد سے اس سال آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ترقیاتی کام شہر کے 25 ٹاؤنز میں، شہر کے 7 اضلاع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھائے گی، تاکہ ان کا ونس اینڈ فار آل جواب دیا جا سکے۔ اس کے بعد، اس تقریب کے بعد، ان کا جو پمپنگ سٹیشن ہے جہاں بجلی کا مسئلہ تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں پانی موجود ہے، لیکن پمپنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پانی کو نہیں پہنچا پاتے۔ تو ہم نے پہلی بار، کبھی اس طرح شہر میں نہیں ہوا، ہم نے اپنے پمپنگ سٹیشنز کو سولرائز کرنا شروع کیا۔ میں آپ دوستوں کو، پہلے میں ملیر گیا، گڈاب گیا، وہاں پہ میں نے 2 اپنے پمپنگ سٹیشنز کو سولر انرجی پر منتقل کیا، جس سے 56 گاؤں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج وہی چیز یہاں پہ ہم آئے ہیں، سرجانی کے علاقے میں، ویسٹ کے علاقے میں، منگو پی ٹاؤن کے علاقے میں، ان کا جو پمپنگ سٹیشن تھا اس کو بھی ہم نے سولرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ فریم وغیرہ ماشاءاللہ لگ گئے، انشاءاللہ مہینے بھر میں اس کام کو مکمل کر کے پھر آپ کو یہاں لے کے آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے بلاول کا تیر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں تیر کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے جمشید کے علاقے میں رہنے والے، اولڈ سٹی ایریا میں رہنے والے، گلشن کے علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں جن کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، ان کے لیے LSR کا جو پمپنگ سٹیشن ہے اس کی بحالی کا کام ہم کریں، اس کی بہتری کا ہم کام کریں، اور جنوری کے مڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، جس سے شہر کراچی کے ان علاقوں میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ گیلن ڈیلی پانی کی سپلائی میں اضافہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ شہر کے تیر چل رہا ہے اور اس تیر کے بیسس پہ کراچی چلے گا، کراچی چلے گا، کراچی چلے گا انشاءاللہ۔ آخر میں پھر کہتا ہوں، منافقوں کو باز آ جاؤ، پھر کہتا ہوں منافقوں کو کہ جو پیسے تم کو OZT کی مد میں مل رہے ہیں ان پیسوں کو دیانت کے ساتھ خرچ کرو۔ پھر کہتا ہوں کہ روڈ کٹنگ کے جو پیسے تمہیں مل رہے ہیں ان کو دیانت سے خرچ کرو۔ جو تمہارا ٹاؤنز کو OZT شیئر مل رہا ہے، پراپرٹی ٹیکس مل رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں، ان کو دیانت کے ساتھ خرچ کرو، تاکہ شہر کراچی کے عوام کی خدمت ہو سکے، تاکہ ہم سب اپنے اپنے کام میں سرخرو ہو سکے۔ یہ شہر ترقی کرتا ہے، ہمارا صوبہ ترقی کرتا ہے، ہمارا پیارا پاکستان ترقی کرتا ہے۔ خدا را اس شہر کی ترقی میں، اس شہر کی تعمیر میں سب مل کر کام کریں، تاکہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، یہ شہر کراچی، یہ شہر کراچی۔ آپ نے جو معذرت کی ہے خلیفہ چورنگی کے واقعے پہ، تو یہ آپ نے اپنے سر جو لے لیا، تو کیا پریشر ہے آپ کے اوپر کہ جو آپ نے لیا اس میں سراسر تمام جو ہے ایگریمنٹ ہے PRT کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے PRT ذمہ دار ہے، اور یہ وزیر ٹرانسپورٹ کے انڈر میں آ رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھ رہے تھے کہ تمام شہری یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ دار اس کا کوئی ہے؟ آپ کی جو پروگریس ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور آپ جو کر رہے ہیں کراچی میں لوگ ان سے اتنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ سامنے بہت بڑا انڈر جیسا جو ہے ریڈ لائن پڑا ہوا ہے۔ اس ریڈ لائن پہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ وزیر موصوف ٹرانسپورٹ شکیل میمن صاحب کو آ کے وضاحت کرنی تھی
जो अब तक नहीं कर रहे हैं, आपने ग्रीन लाइन के खिलाफ एक्शन लिया, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्या ऐसा दबाव है जो आपके ऊपर जो है आप जो है अपनी कारकर्दगी को जो है वो पीछे कर रहे हैं और वजीर को बचा रहे हैं? देखिए शाहिद भाई, माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेरा ये मानना है शहर के लोग हमारे हैं, और शहर के एक आम आदमी को ये नहीं पता कि इलाका यूसी है, टाउन है, केएमसी है, कैंटोनमेंट है, फला है, ढिमकाना है। तो हर चीज़ का मलबा जो है वो तो हमारे ऊपर ही आता है और आना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार करके हमें यहाँ भेजा है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको डिस्चार्ज करें, उसको फुलफ़िल करें। मेरे लिए आसान तरीका था, मैं कहता मेरा इख्तियार नहीं है, वो मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करके कहीं और ले जाता। मैंने जब इंसान कोई तकलीफ़ में होता है, जिसका प्यारा उससे बिछड़ गया, उसको ये ब्लेम गेम नहीं चाहिए होता, उसको कोई चाहिए बंदा जो उसको गले लगे, प्यार करे और मामले को हल करे। तो मैंने तो बहैसियत फादर ऑफ द सिटी, बहैसियत मेयर, बहैसियत एक सियासी कारकुन के ये काम किया। रेड लाइन एक शहर के लिए बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और मैं एक बार नहीं कई बार ये कह चुका हूँ, और मैंने ये बात वज़ीर आला सिंध को भी गोश गुजार की है, ये बात मैंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी गोश गुजार की है, और जो मसाइल थे उनको रिसेंटली कुछ हल करने की हमने कोशिश की है। तो आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से आप बेहतरी ज़रूर देखेंगे, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुतहर्रिक है इस मसले को हल करने के लिए। तो उसको बेहतर जवाब जो है ना, इंशाल्लाह आप शर्जील साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हमें शहर को आगे निकालने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की जो तकलीफ़ है उसमें हम कमी ला सकें। इसके साथ साथ जो हमारे जमात के दोस्त हैं, मुझे हैरत होती है, करोड़ों अरबों रुपए लेने के बाद भी उनके पास इतने इख्तियार तो हैं कि कराची की हर सड़क पर अपना झंडा लगा दें, अपना बैनर लगा दें, अपना पोस्टर लगा दें। आज भी अब शारे फैसल पे मैं आ रहा था तो नईमुर रहमान साहब की ये तस्वीर थी। पता नहीं किसको देख रहे, कब तक देखेंगे यार। उस शहर को देख लो बाबा, नॉर्थ नाज़माबाद की अंदरूनी गलियों को देख लो, लियाकताबाद की अंदरूनी गलियों को देख लो, यूं ही देखो बेशक, लेकिन देखो तो सही। इतना तकब्बुर तो नहीं होना चाहिए कि ऊपर देखो, नीचे देखो। ये जो इनकिसारी मेरे रब को बहुत पसंद है। तो मैं जमात के साथियों को भी कहता हूँ, ये ब्लेम गेम से बाहर निकलें यार, काम करें, मसाइल को हल करें। एक ढक्कन 2000 रुपये का लगाने से वो गरीब नहीं हो जाएंगे, कोई और अमीर नहीं हो जाएगा। जो स्टोर है वहाँ पे चेज़, उसके मालिकान कौन है आपको पता है? वैसे बड़े बड़े शो तो करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक जो हमने ट्रेंड बना लिया ना शहर के अंदर कि हम सब फिंगर पॉइंटिंग करके दूसरे को कहते हैं ये तुम हो, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 3 उंगलियां हमारे ऊपर होती हैं। हमें खुद भी अपनी अपनी चीज़ करने की ज़रूरत है। हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ गलती करें माफ़ कीजिएगा, लेकिन नेक नियति के साथ काम करने की कोशिश करें। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जमात वाले भी यही सोचें कि सब के सब नेक नियति के साथ काम करेंगे तो शहर इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिनसे 20 अरब रुपये कमाए 1 लाख रुपए का लॉलीपॉप दे रही है, इसके बजाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर बोर्ड को जो है के माध्यम से जाए। दूसरी तरफ ये अगर हम देखें तो शहर में जिला युवा केंद्रीय जिला तबलीग हर टाउन से काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि जमात इस्लामी के जो 9 टाउन हैं वो आपसे खौफजदा है, आपसे घबरा रहे हैं? वजह क्या है कि जो आपको वो बार बार